سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ حسن۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑتے ہیں۔ لاہور کے میدانی علاقوں کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایئرپورٹ پر حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے فلائٹ آپریشن متاثر ہوا اور 7 پروازیں منسوخ جبکہ 9 تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ موٹر وے پر دھند کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے موٹر وے پر فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب لاہور بدستور سموک کے نرغے میں ہے، جس کی وجہ سے شہری مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 330 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور شہر اور گرد و نواح میں اس وقت شدید دھند کا راج ہے۔ ایئرپورٹ پر حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا۔ 7 پروازیں منسوخ ہو گئیں جبکہ 9 تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ موٹر وے پر دھند کے باعث مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں معروف تاجر اور پاکستان مسلم لیگ بزنس فورم کے صدر مرزا اشتیاق بیگ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ مرزا اشتیاق بیگ پلیٹلیٹس میں کمی ہونے کے باعث ساؤتھ سٹی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ کراچی میں معروف تاجر اور پاکستان مسلم لیگ بزنس فورم کے صدر مرزا اشتیاق بیگ کی طبیعت ناساز ہے، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ پلیٹلیٹس میں کمی ہونے کے باعث ساؤتھ سٹی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں پر انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ طبیعت کی ناسازی کے باعث اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں پر انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے ٹریل 3 پر راستہ بھولنے والے کراچی کے 2 نوجوانوں کو تلاش کر لیا۔ دونوں نوجوان ٹریل 3 پر راستہ بھولنے کے بعد جنگل میں پھنس گئے تھے، تاہم پولیس نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن کیا اور ان دونوں افراد کو تلاش کر لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے ٹریل 3 پر راستہ بھول جانے والے کراچی کے ان 2 نوجوانوں کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ دونوں نوجوان ٹریل 3 پر راستہ بھول جانے کے باعث جنگل میں پھنس گئے تھے، تاہم فوری طور پر پولیس نے ریسکیو کا آغاز کیا اور ان دونوں نوجوانوں کو تلاش کر لیا۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ 2 نوجوان ٹریل 3 پر راستہ بھول گئے ہیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی جانب سے فوری طور پر ایکشن لیا گیا۔ تو فیصل آباد میں تشدد کا نشانہ بننے والی اس 12 سالہ بچی کو تھانہ مدینہ ٹاؤن سے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو بھی بچی کی منتقلی کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے۔ ایس ایچ او تھانہ مدینہ ٹاؤن نے بچی منتقلی کے حوالے سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی آفیسر سمینہ نادر کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او سے بچی حوالگی کی بات ہوئی، مگر انہیں چکمہ دے کر بچی کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے عثمان حیدر اس وقت چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی آفیسر کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عثمان بتائے گا کیا موقف سامنے آیا اس حوالے سے؟ موجود ہیں تھانہ مدینہ ٹاؤن میں۔ آج جو معاملہ زیر بحث رہا، میڈیا کی زینت بنا رہا اور 12 سالہ بچی کو جو گھریلو ملازمہ تھی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی آفیسر سمینہ نادر کی جانب جو ہے وہ درخواست دی گئی، اور درخواست پہ جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا گیا تھانہ مدینہ ٹاؤن میں، اور بچی کو جو ہے وہ تھانہ مدینہ ٹاؤن پولیس ہی یہاں پہ لے آئی اور اپنی تحویل میں یہاں پہ رکھا گیا۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے اس بچی کو ایک پرائیویٹ گاڑی میں بٹھایا گیا، جس کے اوپر ریوالونگ لائٹ لگی ہوئی تھی، اور اس گاڑی کا جو ہے وہ نمبر بھی میڈیا کے پاس موجود ہے۔ اس گاڑی میں جو ہے وہ اس بچی کو نامعلوم مقام پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جب ہماری ایس ایچ او تھانہ مدینہ ٹاؤن آفتاب سے بات ہوئی اور ان سے پوچھا گیا، ان کا موقف لینے کی کوشش کی گئی کہ سر یہ بتا دیا جائے کہ اس بچی کو جو ہے وہ کہاں منتقل کیا جا رہا ہے، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ابھی میرے پاس جو ہے وہ ایک 15 کی کال ہے، ایمرجنسی کال ہے، میں ایمرجنسی کال پہ جا رہا ہوں۔ جو مدعی مقدمہ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفیسر سمینہ نادر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ میڈم یہ بتائے گا کہ یہ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ ایک بچی کو ریسکیو کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ سب کیا معاملہ ہے میڈم؟ بالکل، میں خود ٹوٹلی سرپرائز ہوں اس ساری سچویشن میں، بیکاز میری ایس ایچ او صاحب سے بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں پوچھا ہے کہ سر جب میں نے فوٹیج ان کی دیکھی ہے کہ بچی تھانہ مدینہ ٹاؤن میں ہے اور ریکور کر لی گئی ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ سر بچی کو آپ ہینڈ اوور ہمیں کر رہے ہیں، میں آؤں بچی کو پک کرنے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے آفس میں ایسا ہوتا ہے کہ میل آفیسر نہیں جاتا اگر فیمیل چائلڈ ہے، تو فیمیل چائلڈ کو ہمیشہ میں ریسکیو کروں گی یا کوئی میری فیمیل کولیگ ہی ریسکیو کریں گی۔ تو میں نے ان سے کہا ہے، انہوں نے کہا میڈم آپ آ جائیے، کتنی دیر میں آئیں؟ تو ان سے
بات ہوئی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ پہنچی ہوں. تو سر مجھے فیل ہوا کہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے بچی کو ہینڈ اوور کرنے میں, کیونکہ مجھے انہوں نے کہا پلیز آپ ساتھ والے روم میں 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. میں اس روم میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی ہوں, میں ویٹنگ میں ہوں, تو مجھے باہر سے آ کے مطلب مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا, مطلب کنسیڈر نہیں کیا گیا. میں ایک 17 گریڈ کی آفیسر ہوں اور پچھلے 13 سال سے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے موسٹ سینئر بیچ میں سے ہوں, اور اس طرح کے ابیوز کے کیسز ڈیل کرتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی ایس ایچ او صاحب کے کیا مطلب انہوں نے سوچا کہ انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا, بتانا بھی نہیں ضروری سمجھا کہ میڈم یہ معاملہ ہے, اور وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں. اور ادھر ایک فیمیل کانسٹیبل بیٹھی تھیں, سڈنلی انہوں نے کہا کہ آپ بھی باہر آئیے. ان کو شاید اس گاڑی میں انہوں نے ساتھ بھجوانا تھا بچی کے, اور مطلب میں یہاں بیٹھی رہی ہوں, مجھے پتہ چل رہا ہے بچی کسی پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ آپ ایس ایچ او صاحب کے روم میں بیٹھی تھی, اور وہیں پہ جو ہے وہ ملزمان کے لواحقین, ملزمان کے گھر والے جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے, جبکہ آپ کو جو ہے وہاں سے اٹھوا دیا گیا, اور ایس ایچ او صاحب کی جو ہے وہ کافی دیر تک ان کے ساتھ ملاقات جاری رہی ہے. تو اس حوالے سے کیا سمجھ آتا ہے اس بچی کو جو ہے وہ کہاں لے جایا جا رہا ہے, اور بچی کے بیانات بھی جو ہے وہ یہ اب سامنے آ رہے ہیں کہ بچی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری صلح ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا بتانا چاہیں گے؟ جی پہلے تو دیکھیے جی, ہمارا تو موٹو ہے نا, چائلڈ از اے وکٹم ناٹ کرمنل, ہمارا مطلب لا یہ کہتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ چائلڈ جو ہے ولنریبل ہے, ڈپینڈنٹ ہے بچہ. بچے کو میں خود ایک مدر ہوں, مجھے پتہ ہے 10-11 سال کے بچے کو انفلوئنس کرنا بہت ایزی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم بچے کی اسٹیٹمنٹ پہ, ایک بچہ جو کل مار کھا رہا ہے آج وہ کہے میری صلح ہو گئی ہے, اٹس اوکے, لیکن ادارہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے گا. اسٹیٹ کو بھی اپنی رسپانسبلٹی ایسے ہی پوری کرنی تھی. ہم کن کارروائی کر کے ہم نے بھی بچی پیرنٹس کو ہینڈ اوور کرنی تھی, لیکن تھرو کورٹ پیرنٹس کو کوئی پینلٹی ہوتی, پیرنٹس سے کوئی شورٹی بانڈ لیا جاتا کہ تاکہ بچی کو دوبارہ آگے لیبر میں نہ لے کے آتے. مطلب اتنے جس قسم کی ورسٹ قسم کی ویڈیو فوٹیج دیکھی ہے سب نے, اس کے بعد بچی کو کہیں وہ دوبارہ کسی اور گھر میں میڈ کے طور پہ نہ بھجوا دیں. پیرنٹس کو ایٹ لیسٹ اتنی پیرنٹس سے شورٹی بانڈ ہونا چاہیے تھا, جو کہ مطلب یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا. جی بالکل, اس حوالے سے یہاں پہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفیسر سمیرہ نادر جو ہے وہ موجود ہے, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی ٹوٹلی سرپرائزڈ ہیں کہ اس بچی کو کہاں پہ منتقل کیا گیا ہے. اور جبکہ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جب میں پہنچی ہوں تو ایس ایچ او صاحب سے بات ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ, اور یہ کہا گیا ایس ایچ او صاحب کی جانب سے کہ بچی کو جو ہے وہ آپ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. لیکن جو ہے وہ اس سے پہلے کہ ان کے ہینڈ اوور کیا جاتا, انہیں جو ہے وہ اپنے روم سے اٹھایا گیا, ایک سائڈ والے روم میں جو ہے بٹھوایا گیا, اور ساتھ ہی جو ہے بچی کو ایک لیڈی کانسٹیبل کے ہمراہ پرائیویٹ گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ میں بھی جا رہا ہوں, چونکہ مجھے ایک کال موصول ہوئی ہے جو کہ واردات کی کال ہے, اور وہاں پہ میں جا رہا ہوں. بچی کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی معلومات نہ تو میڈیا کو دی گئی ہے اور نہ ہی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو دی گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے لاکھوں شہری اپنی موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے. 10 سال میں 2,25,714 موٹر سائیکل چوری ہوئی. 2020 میں تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. وارداتوں کی روک تھام کرنے والا ادارہ اینٹی کار لفٹنگ سیل بھی غیر فعال دکھائی دیتا ہے. زہیب جی جا کی رپورٹ اسی بارے میں ہے. کراچی میں موٹر سائیکل چوری ہونے کی وارداتوں کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. مختلف علاقوں سے 10 سال میں 2,25,714 موٹر سائیکلیں چوری ہو چکی ہیں, جبکہ گزشتہ 10 سالوں کی نسبت 2020 کے ماہ اکتوبر تک سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں 28,827 موٹر سائیکلیں چوری ہو چکی ہیں. کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل چوری کے بعد پولیس مقدمات تک درج نہیں کرتی, ٹال مٹول کر کے مزید پریشان کرتی ہے. بائک لے جاتے ہیں 200-400 روپیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہی عوام کے لیے جو مصیبت کریٹ ہوتی ہے حکومت کی طرف سے بھی اور نچلے طبقے کی طرف سے بھی. ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ پریشانی میں گئے ہیں, بائک کھڑی کی ہے, ان کو ریکویسٹ بھی کیا ہے, یہ پریشانی میں جلدی میں کھڑی کر کے چلے گئے ہیں, تو جو ہے نا آپ نے بائک اٹھا لی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, وہ کچھ بھی کرو پہلے پیسے مانگتے ہیں. 2020 تک کتنی موٹر سائیکلیں چوری ہوئی تھی, 24 نیوز ٹی وی نے ان کا اعداد و شمار حاصل کر لیا ہے. 2010 میں 11,765, 2011 میں 14,093, 2012 میں 16,429, 2013 میں 18,082, 2014 میں 18,085, 2015 میں 18,012, 2016 میں 21,925 موٹر سائیکلیں
चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, जबकि 2017 में 24,237, 2019 में 28,609 और 2020 के माह अक्टूबर में सबसे ज्यादा 28,827 मोटरसाइकिलें चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की रोकथाम करने वाला इदारा एंटी कार लिफ्टिंग क्राइम सेल भी गैर फाल दिखाई देता है। जुहेब जिएजा, 24 न्यूज़ टीवी, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस भी नायाब हो गई। शहरी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से गैस की बंदिश का मसला फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। शहर कायद में गैस की लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। शहर के दीगर इलाकों की तरह न्यू कराची के रहायशी भी गैस लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। 11A, 11B में इलाका मकीन गुज़िश्ता एक साल से घरों में गैस सिलेंडर चलाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक गैस गायब होती है। मजबूरन गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हादसात का सबब बनते हैं। गैस चली जाती है, बिल्कुल यही गैस की वजह से ना यहाँ पर हादसा हुआ है, बहुत खतरनाक। 5 अरवा जान से गए। गैस महकमा सुन ही नहीं रहा, मगर बिल भेजे जा रहा बराबर हर महीने, तो इसका हल कैसे निकलेगा? रहायशियों का कहना है कि इलाके में गैस लीकेज के मसाइल भी हैं। महंगाई के इस दौर में भी मुतबादिल जरा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ आदिया नाज, 24 न्यूज़, कराची। पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन कराची की जानिब से मलीर में सिंधी सकाफत के दिन के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। नौजवानों की बड़ी तादाद ने इस रैली में शिरकत की। कराची में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से जिला मलीर में सिंध सकाफत दिन के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। PPP के MNA आगा रफीकुल्ला, MPS साजिद जोखियो और पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के रहनुमा जावेद नगोरी ने PSF की काविशों को सराहते हुए इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आज मैं PSF के दोस्तों को फिर से दोबारा से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ इस वक्त तमाम जो है हमारे मलीर के अवामी नुमाइंदे, PSF के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं। PSF सिंध के रहनुमाओं ने कहा कि इस रैली का मकसद अमन, भाईचारे और पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम देना है। PSF कराची के दोस्तों को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने 5 दिसंबर को सिंध के सकाफत के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक ज़बरदस्त रैली निकाली है। तमाम नौजवान जो है वो आज एक जज्बे के साथ निकले हैं और सिंध से मोहब्बत का जो है वो इज़हार कर रहे हैं। रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद जोशो खरोश के साथ भरपूर अंदाज में शिरकत की। सभी ने सिंध की सकाफत, टोपी और अजरक पहना, जिससे हर जानिब खूबसूरत रंग बिखर गए। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आलमी मुशायरे का इनेकाद हुआ। अंदरून और बैरून मुल्क से 12 शायरों ने ऑनलाइन अपना कलाम पेश किया। शायर अमजद इस्लाम अमजद, इफ्तिखार आरिफ, अशफाक हुसैन और भारत से मंजर भोपाली ने भी ऑनलाइन कलाम पेश किया। इम्तिहान में गुजरी, दर्द के साएबान में गुजरी, जिंदगी इम्तिहान में गुजरी, दर्द के साएबान में गुजरी, जिसके दीवारों दर शिकस्ता थे, जिसके दीवारों दर शिकस्ता थे, उम्र ऐसे मकान में गुजरी। वाह वाह। जिंदगी इम्तिहान में गुजरी, दर्द के साएबान में गुजरी, जिसके दीवारों दर शिकस्ता थे, उम्र ऐसे मकान में गुजरी। मुझे बर्बाद होने दो, मुझे नाकाम लोगों में सरे फहरिस्त रहने दो। ये जिन हाथों को कुदरत है फना के इख्तियारे हैं, ये जिन हाथों को कुदरत है फना के इख्तियारे हैं। रवां खुशबू का मौसम है, सितारे ही सितारे हैं। अभी सूरज नहीं निकला, अभी फरियाद मत करना, अभी जख्मों को मत छूना, सितम को याद मत करना। अभी एक उम्र जारी है, जरा वहशत सितारी है। अभी एक उम्र जारी है, जरा वहशत सितारी है। मुझे वहशत में रहने दो, मुझे दहशत में रहने दो, मुझे नाकाम लोगों में सरे फहरिस्त। वाह वाह। मटकी नाचे तोरी कमर पर हचकोलों का नाच, मटकी अंदर पानी सोचे सुर और ताल की बात। और मोरनियों से ठुमक रहे थे घुंघरू बांधे हर्फ, मोरनियों से ठुमक रहे थे घुंघरू बांधे हर्फ। शहर गजल में चल निकली थी तेरी चाल की बात। मुहाल था के लगे दिल जहाने फानी में, महाल था के लगे दिल जहाने फानी में, सो जिंदगी को तमाशा बना दिया गया है। आधा आधा। महाल था के लगे दिल जहाने फानी में, सो जिंदगी को तमाशा बना दिया गया है।
आदाब। मुहाल था कि लगे दिल जहान फानी में, सो जिंदगी को तमाशा बना दिया गया है। कभी बुझाए गए सारे महरो माहो नुजूम, कभी बुझाए गए सारे महरो माहो नुजूम, कभी हवा से दिए को जला दिया गया है। कभी बुझाए गए सारे महरो माहो नुजूम, कभी हवा से दिए को जला दिया गया है। हजार खौफ मुसल्लत रहे हैं इंसान पर, हजार खौफ मुसल्लत रहे हैं इंसान पर, मगर हमें तो हम ही से डरा दिया गया है। आदा 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 आदा। मैं अपना आप शब्दों मत से मनवाने नहीं आया, समझने आया हूँ, दुनिया को समझाने नहीं आया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं अपना आप शब्दों मत से मनवाने नहीं आया, क्या कहने हैं, समझने आया हूँ, दुनिया को समझाने नहीं आया, समझाने नहीं आया। वाह। मुझे पहुंचाना है सबको सवालों से सवालों तक, वाह। मुझे पहुंचाना है सबको सवालों से सवालों तक, जवाबों से मैं कमअक्लों को बहलाने नहीं आया। वाह वाह। मुझे पहुंचाना है सब सवालों से सवालों तक, जवाबों से मैं कमअक्लों को बहलाने नहीं आया। हक और सच की आवाज़ 24 न्यूज़ की बहाली पर मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। सदर सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान, सदर नून लीग यूरोप हाफिज़ अमीर अली आवान और चेयरमैन तंजीम इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी और कोऑर्डिनेटर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हुकूमत पंजाब मियाँ ताहिर हमीद ने वफ्द के हमरा 24 न्यूज़ हेड ऑफिस का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करके 24 न्यूज़ की बहाली पर मुबारकबाद दी। वफ़द ने इदारे के ज़िम्मेदारान को फूल और मिठाई पेश की। उनका कहना था कि 24 न्यूज़ की बहाली से एक बार फिर गरीब और मुआशरे के पिसे हुए तबकात को आवाज़ मिल गई। वफ़द में शरीक सदर स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन इफ्तिखार इलाही और चेयरमैन सीमेंट एसोसिएशन मलिक मोहम्मद ज़हीर और दीगर ने कहा कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। उनका कहना था कि 24 न्यूज़ ने जहां अवामी मसाइल को उजागर किया, वहीं मज़लूम की आवाज़ को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। वफ़द के अरकान ने इस यकीन का इज़हार किया कि 24 न्यूज़ हक और सच के इस सफ़र को हर किस्म के दबाव को बालाए ताक रखते हुए जारी रखेगा। पीटीवी इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा दी। पीटीवी में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से गैर रजिस्टर्ड इंजीनियर को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड लगाने का इंकशाफ हुआ है। फेडरल एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स ने तकर्रुरी से मुतालिक चेयरमैन पीटीवी और चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को खत लिख दिया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान भट्टी, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या पीटीवी इंतज़ामिया का कुछ मौक़िफ़ आया इस पर? बिल्कुल, देखिए, नासिर नकवी जिनको 8,70,000 माहाना तनख्वाह पर इस साल जनवरी में अपॉइंट किया गया था 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, इनको चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी अफसर भर्ती किया गया था। तो इसमें ये इंकशाफ हुआ है, जो इंजीनियर्स एसोसिएशन है, फेडरल एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स, और ने चेयरमैन पीटीवी और चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को जो हाथ लिखा है उसमें उनका ये कहना है कि ये वो इंजीनियर है जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि इनका कोई प्रोफेशन इंजीनियरिंग से नहीं है। तो इसलिए पीटीवी इंतजामिया ने जो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला था उसकी खिलाफ वर्जी की है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत जारी की थी किसी भी सरकारी महकमे में बगैर गैर रजिस्टर्ड जो होगा इंजीनियरिंग काउंसिल से इंजीनियर उसको नहीं रखा जाएगा। तो इनको रखा गया है, तो जिसकी बुनियाद पे जो दीगर प्रोफेशनल इंजीनियर्स और रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं उनकी प्रमोशन रुकी हुई है। तो लिहाजा चेयरमैन पीटीवी फौरी तौर पर नोटिस देते हुए उनको ओहदे से हटाएं। जी ठीक है ज़ीशान भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फेडरल हेल्थ अलायंस पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में एमटीआई ऑर्डिनेंस के खिलाफ डट गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने आज भी एहतजाजी मुजाहरा किया। एमटीआई ऑर्डिनेंस की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का निजकारी के खिलाफ एहतजाज छठे रोज भी जारी रहा, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने एमटीआई ऑर्डिनेंस के खिलाफ नारेबाजी की और ऑर्डिनेंस की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया।
मुजाहिरीन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम होने के बावजूद MTI इस्लामाबाद में लागू कर दिया गया। इतने दिन हो गए आप एहतजाज कर रहे हैं, पूरे लोग यहाँ पे जो है परेशानी के आलम में बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई आके तो कोई अपना नुमाइंदा भेजें, आके हमारे प्रॉब्लम्स को सुने और लोगों को सेटिस्फाइड करें। गवर्नमेंट पाकिस्तान से मैं दरख्वास्त पेश करता हूँ फौरी तौर पर हड़ताल कर ख़त्म कर दी जाए, ये मुतालबात फौरी तौर पर माने। तभी अमले का कहना था कि इस एक्ट को नहीं मानते जिसमें गरीबों और अमले का नुकसान हो। MTI जो रातों रात एक शपून मार के जो इस हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज कर दिया गया है और कॉर्पोरेट अदारा बना दिया गया है, जिस वक्त तक वो वापस नहीं होता एक ही मुतालबा है, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि पिम्स अस्पताल की निजकारी के बजाय इंतजाम बेहतर किया जाए और MTI ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। कैमरामैन नवीद शेख के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। DGI-SPR ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत पेश किया है। ट्वीट में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि मेजर शब्बीर शरीफ बहादुरी और हुब्बुल वतनी की अलामत थे। उन्होंने 65 और 71 की जंग में बहादुरी की दास्तान रकम की। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को 1971 की जंग में बहादुरी पर निशान हैदर, जबकि 1965 की जंग में सितारा जिज़त से नवाजा गया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। DGI-SPR ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत पेश किया है।